네, 안녕하세요. 조금 전에 인사드렸던 김윤진이라고 합니다. 세계무리언에서 일하고 있습니다. 오늘 준비한 이야기는 여러분들과 함께 지금 전 세계적으로 지역을 불문하고 가장 공동의 도전 과제로 자리매김한 기후위기 대응의 방법의 일환으로 물 관리를 어떻게 하는 것이 좋은지, 그리고 그 물 관리가 우리의 도시 생활 그리고 일상에서 우리 시민들과 어떻게 큰 접합점이 있는지에 대해서 한번 고민해 볼 수 있는 그런 기회로 삼고자 합니다. 네, 그러면 여러분들 지금 기후위기 했는데 너무나 체감을 하셨죠? 올 여름에 어떠셨나요? 네, 너무 체감했습니다. 네, 맞습니다. 네. 네, 폭염이 정말 지나치게 많이 이어졌고 최근 몇 년간 더욱더 심화된 그런 폭염 속에서 우리가 여름을 보냈습니다. 여름뿐만이 아니라 국지성 호우가 상당히 많아져서 계절에 불문하고 많은 우리가 또 강우량에 대해서도 예측 불가능하게 되었는데요. 제가 생각하기에 이 위기라고 표현하는 이유는 우리에게 영향력을 주는 것이 또 가장 크기 때문이기도 하지만 그것과 더불어서 불가능한 예측 가능성을 가지고 있다는 것 때문에 더더욱이나 우리가 위기라고 인식을 하는 것이 아닌가 싶습니다. 그러니까 어떠한 이벤트가 일어날 때 시기나 양태에 대해서 가늠을 할 수 있다면 우리가 조금 더 방어를 할 수 있잖아요. 대책 방법을 마련을 할 수 있는데 실질적으로 기후위기에 해당되는 다양한 벌어지는 결과들이 초래하는 것이 우리가 생각하는 데이터와 통계에 지금은 맞지 않는 양상을 보이고 있습니다. 그래서 더더군다나 우리가 예측 불가능한 그런 상황들을 많이 맞이하고 있는 거고요. 그러면 이렇게 기후위기를 대응하는 데 있어서 지금 도시와 물, 그리고 환경, 그리고 인간의 삶에 대해서 우리가 이야기를 하게 되는데 해외 사례들을 일단 좀 알아보도록 할게요. 기후위기에 해당되는 도전과제들이 우리가 평소에 느끼고 있는 계절에 대한 체감 말고 어떠한 예시들이 있는지 한번 몇 가지 사례를 제가 전달을 해드리려고 하는데 제가 계속해서 이 다른 도시를 대표해서 말을 하는 것은 조금 지루하실 수도 있기 때문에 제가 지인인 물 전문가들 몇 분에게 부탁을 좀 드렸습니다. 그래서 지금부터 인도 뭄바이, 스페인 바르셀로나, 그리고 포르투갈 리스본에서 각각 아주 짤막하게 우리는 어떠한 기후변화의 문제를 가지고 있다, 그리고 물에 관련된 이슈는 이거다라는 것을 전달해 주실 세 분의 영상을 지금부터 좀 보도록 하겠습니다. 잠깐이니까요. 한번 보시죠. Government body of Mumbai that is trying hard to take modern engineering solutions in order to take care of river management, that is sea management, and also to not be impacted much by climate change. It is through various ways because they have four seas inside the city, through various ways like that of functional stormwater drains with highly detailed walls and modern technology that has helped them to manage it. But as per data, by 2070, Mumbai is expected to have about close to 11 million population and people, and with that urbanization and globalization, a coastal city like Mumbai could be a target of floods. 네. 카리시마라고 인도투데이의 저널리스트인데요. 이 친구가 이야기해 준 것은 인도 뭄바이 쪽에서 이제 해결을 하고자 하는 다양한 시스템적인 종합적인 그 방법을 이 해수면 상승과 그리고 도시의 문제로 연결시켜서 잠깐 언급을 해줬습니다. 우리가 알고 있는 해수면 상승의 문제는 우리가 직접 체감할 수는 없죠, 한국에서. 그렇지만 우리가 잘 알고 있는 자주 또 출장을 가시거나 아니면 해외 여행을 가시기도 하는 인도네시아의 자카르타는 심지어 신도시 이전을 결정을 할 정도로 해수면 상승에 대한 문제가 심각하고요. 그리고 태국 방콕이나 이탈리아 로마와 같은 그런 도시도 상당히 해수면 상승으로 인한 다양한 도시의 문제를 안고 있습니다. 종합적인 문제 해결이 필요한 상황입니다. 다음 영상 보시죠. The region of Catalonia doesn't have abundant natural water resources, and especially its capital, Barcelona. Despite all the investment made over the period of 2010 to 2023,
the situation persists due to the arch impact of climate change on the surface and groundwater resources of Spain's second largest city. Faces this situation, the region and city authorities has decided to invest in a new desalination plant and to duplicate the experience of regenerating wastewater via the region's river whenever it's possible. In a situation of water crisis due to the climate change, cities have been forced to prioritize the efficiency of network health by trying to get as close as possible to 90% and reduce consumption for the various uses as agriculture, industrial, urban, and tourism. Launch a reuse program and, if necessary, the construction of desalination plant. 네, 방금 보신 사례는 바르셀로나의 사례인데 아시아에서 저희가 대부분 많이 경험을 하고 있는 물이 너무나 갑자기 불어나서 홍수의 문제보다는 가뭄의 문제로 또 곤욕을 겪고 있습니다. 이 가뭄의 문제는 물을 어떤 식으로 관리를 하는지 그리고 수자원을 어떤 식으로 저장을 해야 되는지에 대한 전반적인 물순환 시스템 자체를 관리를 해야 되기 때문에 굉장히 대대적인 투자와 그리고 시스템의 체계를 만드는 것이 중요한 상황이고요. 그래서 방금 말씀하셨던 그 해수 담수화 시스템이나 아니면 전반적인 도시의 물 재이용에 대한 시스템도 함께 만들어가고 있는 실정입니다. 자, 마지막 영상입니다. Hello, I'm Callum Plench, the Executive Director of the International Water Resources Association, and welcome to Lisbon in Portugal. Behind me, you can see the Tagus River, or the River Tejo, which is one of the most significant rivers in Iberia. It travels more or less all the way from Madrid to here, and a few kilometers that way ends up in the Atlantic Ocean. So Lisbon has, like many cities, a very strong relationship with its river. It provides many, many benefits, but also there are complexities, especially with climate change and urban development, that need to be managed. We're seeing more localized flooding from storm events, and of course what happens on the land ends up in the river. So this challenge isn't unique to Lisbon. Some of the infrastructure here is very old. The city goes back to Roman times, so there are some legacy issues, but there are also new parts of the city, and the city is constantly expanding. So these challenges, I'm sure, are ones that you'll be discussing at your conference, and I wish you all the best for that event and hope to see you again soon in Seoul. Thank you. 네, 리스본은 여러분들께서 여행을 해보신 분들도 계시겠지만 역사 문화의 중심지로서 다양한 그 활동들을 할 수 있는 곳이기도 합니다. 물의 문제가 홍수의 문제로 접어들면서 도심 중앙 지역에서도 시민들이 많은 이러한 어려움을 겪고 있기도 합니다. 갑자기 쏟아진 폭우 때문에 조금 상류지대, 조금 더 높은 지대에서 거주하고 계신 분들이 이 하류 지역에 있는 분들과의 그런 분쟁도 생겨 있었다고 하고요. 그리고 시스템적인 문제를 도시 전반적으로 해결하기 위해서 배수 시설 시스템도 지금 많은 투자를 진행을 하고 있다고 합니다. 네, 그러면 저희 영상 말고 이제 PT 사진 자료를 좀 보면서 제가 또 추가적으로 몇 가지 사례를 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 이 호주 멜버른 사례는 상당히 잘 자연 친화적인 물 관리의 방법 그리고 시민 친화적인 그런 도시 시스템을 만들고 있는 예시로 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 바로 우리 서울시에서 지금 추진하고 있는 수변 감성 도시라는 표현 아시죠? 네. 물 민감 도시라고 하는 그러한 의미를 담아서 이 도시 전체가 움직이고 있습니다. 도시가 물 관리의 전반적인 것을 모두 경험하고 체험하고 또 만들어가는 그러한 것들을 시민 의식에 많이 적용을 시키고 있는 상황입니다. 빗물 수집을 통해서 그 물 저장소를 조금 더 확보를 하고요. 그렇게 해서 수자원의 관리, 물론 물 저장에 해당되는 시스템도 많이 잘 마련을 하고 있는 상태고요. 그리고 여러분들 중수라고 아시나요? 그레이워터. 이제 세면이나 샤워 후에 실제로 사용이 된 물을 어떻게 재이용하는지에 대한 그런 시스템도 상당히 재이용에 중요한 아주 근원적인 시스템입니다. 도시 전반에 걸쳐서 이러한 시스템을 잘 적용하고 있는 사례라고 할 수 있습니다. 물 침투할 수 있는 그런 다양한 투수성이 마련된 그런 포장 도로나 혹은 보도도 만들어져 있는 상태입니다.
자, 그런데 앞서 말씀드렸었던 해결책들이 우리나라에서도 많이 활용이 되고 있었습니다. 그리고 실제로 더 선진화된 방법으로 우리가 개념을 잡아가고 있는 것이라고 저는 믿고 있는데요. 방금 전에 호주 멜버른 사례를 말씀드렸었지만 이 기후위기 그 시대에 대응하는 물관리 방안의 일환으로 지금 현재 여러분이 계신 이 홍제천이 마련된 것이기도 합니다. 네. 왜냐하면 저희가 물 관리를 하는 데 있어서 물이라는 것이 얼마나 소중한지, 물 순환의 시스템이 무엇을 뜻하는지에 대해서 알지 못하면 기후위기를 제대로 대응할 수가 없습니다. 시민들과 함께 생활 안에서 체험을 할 수 있도록 해야 되는 것이 가장 관건이라고 할 수 있는데 바로 이 홍제천이 그러한 예시가 될 수 있을 것 같고요. 자타공인 대외내외적으로 대표 사례로 언급되는 것이 바로 사진에 보시는 청계천이죠. 연인들, 가족들 그리고 혼자 사색이 필요할 때 산책을 하는 곳으로 우리 서울 시민들이 많이 이용을 하고 있는 곳인데 그것 이외에도 우리가 알았던 것이 있습니다. 생태계가 파괴될지도 모른다, 생물 다양성이 저감될지도 모른다라는 그런 걱정을 무릅쓰고 이제 점점 발전된 정책과 그리고 기술력을 적용을 해서 지금은 현재 복원 전보다도 더 많은 어종 그리고 식물종이 또 지금 살고 있다고 합니다. 그렇게 해서 우리가 점점 우리 생태 시스템이 어떻게 조화롭게 우리 인간의 삶과 함께할 수 있는지를 우리가 실제로 볼 수 있는 사례가 되겠죠. 네, 이러한 의미에서 우리 조금 전에 말씀드렸던 수변 감성이라는 표현을 똑같이 쓰지 않더라도 국외 사례 중에서 유사한 컨셉으로 유역 혹은 수변 공간을 만들어가고 있는 도시들이 있습니다. 사진 속에 보이는 도시가 바로 도시국가죠. 싱가포르인데요. 도시 속의 물 정원, 즉 ABC 물 프로그램이라고 해서 Active 그리고 Beautiful, Clean 이라는 세 개의 단어를 붙여서 시민들과 함께 친화적인 환경 공간을 만들어가는 것, 특히 도심 안에서 물 정원이라는 개념을 조금 더 확실하게 인식시켜서 녹화를 시키는 어떠한 공공 공간에도 물은 반드시 요소로 포함되어야 된다는 정책을 마련해서 운영을 하고 있는 상황입니다. 가든 바이 더 베이가 굉장히 유명한, 여러분들이 한 번쯤 가보셨을 수도 있는 곳이고요. 마리나 베이 베라지도 마찬가지로 이제는 시민들의 쉼터로서 자리 잡고 있는 그런 공간이기도 합니다. 네, 독일 함부르크의 케이스도 제가 한번 말씀을 드려야 될 것 같은데요. 그린블루 네트워크라고 혹시 들어보셨나요? 사실 오늘 컨퍼런스에서도 여기 계신 김희영 교수님께서 좀 강조를 해서 말씀을 주시기도 했었습니다. 하펜시티가 그 대표적인 시티라고 제가 사례로 좀 설명을 드릴 수 있을 것 같은데요. 블루 하면 뭐가 떠오르시나요? 당연히 우리 지금 맥락상으로 물이죠, 물. 수로와 하천을 어떤 식으로 운영을 하는지, 수자원 관리를 어떻게 하는지, 홍수 예방을 어떻게 하는지에 대한 시스템을 구축하는 겁니다. 그린은 뭘까요? 녹화 지역을 말하는 겁니다. 녹화 공간을 말하는 건데요. 블루 그린 네트워크라고 하면 이 물과 그리고 녹화된 지역을 잇는 겁니다. 이것을 잊지 않으면 사실상 하나의 생태계가 운영이 될 수 없다고 이해를 하시면 됩니다. 그래서 생태계 조화와 실질적인 물순환의 구조를 만들기 위해서는 이 블루와 그린이 반드시 자연스럽게 이어지고, 이 자연스럽게 이어진 시스템이 일상생활에서 우리 시민들이 느낄 수 있는 그 공간으로 자리 잡아야 한다는 뜻이 이 함부르크에서 굉장히 잘 반영이 된 이야기입니다. 네, 이 모든 것이 정부와 전문가들만의 노력으로 가능할까요? 네, 당연히 그렇지 않습니다. 시민들의 참여가 있지 않으면요, 이 부분은 사실상 청사진에 불과하게 됩니다. 왜냐하면 이 시민들이 함께 일상생활에서 생활 안에서 함께 참여해주고 관심을 갖지 않으면 물순환 시스템이 조화롭게 이루어가지 어렵기 때문이죠. 자, 덴마크 코펜하겐 사진은 왜 제가 띄었냐면요. 오른쪽에 보시면 하버파크라고 있습니다. 많이 들어보셨죠? 한 남성이 멋지게 다이빙을 하고 있습니다. 즐거움, 삶의 여유와 그리고 실질적인 액티비티를 함께 조화롭게 물과 환경 그리고 인간 삶에 접목시켰는데요. 이 하버파크가 실질적으로 수로를 닦고 그리고 자전거 도로를 만들고 수경 정원을 만들었었던 이러한 아이템들이 실질적으로 시민들 공모를 통해서 그 의견이 반영된 그러한 공간이라고 합니다. 옆에 보시는 워터 컬처 하우스라는 곳은 이러한 물의 순환의 전반적인 시스템의 내용들을 가르쳐
가르쳐주는 아주 어린 아이부터 어른까지의 교육 프로그램들이 만들어 있기도 하고요. 문화와 예술이 함께 공존하는 그러한 멋진 공간으로 자리 잡고 있습니다. 네, 여기서 보시는 이 스네이크 사이클을 탈 수 있는 자전거 도로인데요. 이거는 지금 보시는 것과 같이 홍수 예방을 위해서 만들어진 곳이기도 하지만 조금 전에 말씀드렸던 블루그린 네트워크 있죠. 친환경 교통수단을 우리가 자전거로 사용하면서 블루와 그린을 실질적으로 시민들이 체험해 볼 수 있는 공간이기도 합니다. 이렇게 개념을 실질적인 체험으로 이어가서 만들 수 있도록 하는 것이 이 코펜하겐의 굉장히 좋은 예시였다고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네, 오늘 이렇게 해서 제가 간단하게 여러 도시의 사례들을 좀 여러분과 공유를 해봤는데요. 마지막으로 다시 한번 강조드리고 싶은 것은 물, 그리고 물이 살고 있는 공간. 이것은 우리의 일상과 매우 직결되어 가까이 있다는 점입니다. 그런데 여기에서 말하는 우리가 무엇일까요? 우리 현재 이렇게 돌아다니고 이 지식과 정보를 공유하고 있는 우리 인간들만일까요? 아닙니다. 자연과 인간이 함께 공존하는 계획과 그리고 체계를 만들지 않는 한 절대로 지속 가능성을 만들 수 없고요. 이 지속 가능성이 없는 계획은 기후 위기와 같은 큰 재난을 절대로 제대로 대응할 수 없습니다. 그러한 부분을 다시 한번 기억해 주시고 이러한 그 근원적인 컨셉이 우리 수변 감성 도시를 이끌어가는 데 있어서 핵심 가치로서 역할하길 기대하면서 오늘 제 이야기는 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.